नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल विस्तारित चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान तो भारतीयों को सुरक्षित कढ़न की मुहिम को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिता। काबुल तो कढ़े गए 78 लोगों को दुशांबे के रस्ते भारत लिया गया। सिखां दे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के 3 सरूपों को भी अफगानिस्तान तो दिल्ली लिया गया। फिट इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित BSF वालों शुरू की गई साइकिल रैली को फिरोजपुर स्थित BSF हैडकुआटर तो हरी झंडी दिखा के रवाना किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत खेतरी आउटरीच ब्यूरो वालों अमृतसर में 3 दिन प्रदर्शनी लगाई गई। पंजाब सरकार वालों अज मोहाली जिले के पिंड सिसवा तो 71वें सूबा पद्धरी वन महोत्सव की शुरुआत की गई। पंजाब के जंगलात मंत्री साधू सिंह धर्मसोत वालों सिसवा डैम ते एक बूटा लगा के मुहिम की शुरुआत। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल विस्तारित चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही यह जानकारी दिंदिआं कहा कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन नाल अफगानिस्तान की स्थिति ते विस्तारित और लाहेवंद विचार वटांदरा किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान तो इलावा उन्होंने कोविड-19 के खात्मे लई भारत रूस सहयोग समेत होर दुवल्ले मुद्दों पर भी चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर गलबात जारी रखने ते सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान तो भारतीयों को सुरक्षित कढ़न की मुहिम को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिता है। अज अपने ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। उन्होंने अगे कहा कि काबुल तो कढ़े गए 78 लोगों को दुशांबे के रस्ते भारत लिया गया। अज एयर इंडिया की उड़ान राही नवी दिल्ली हवाई अड्डे पुजे इन्होंने लोगों में 25 भारतीय नागरिक और 46 अफगान सिख और हिंदू शामिल सन, जिन्होंने हिंसा प्रभावित काबुल तो सुरक्षित कढ़ के पहलों तजाकिस्तान के दुशांबे ले जाया गया। दुशांबे तो एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान राही अज ये नवी दिल्ली पुजे। अपने ट्वीट में विदेश मंत्री ने भारतीय हवाई सेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय की टीम का देवी शक्ति ऑपरेशन लई अनथक यत्नां लई धन्नवाद किया। अफगानिस्तान तो हिंदुओं और सिखां नूं सुरक्षित कढ़ के भारत लियाउण का सिलसिला जारी है, पर अज सिखां दे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के 3 सरूपों को भी अफगानिस्तान तो दिल्ली लिया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद इन्हां सरूपों को दिल्ली हवाई अड्डे तो पूरी सिख मर्यादा अनुसार प्राप्त किया और वो इन्हां पावन सरूपों को अपने सिर ते रख के हवाई अड्डे तो लियाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव को समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले वख-वख मन्ने परमन्ने और गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाउंदे हां। अज असी इस कड़ी तहत शहीदे आज़म भगत सिंह और सुखदेव के साथी राजगुरू समेत कुछ होर सुतंत्रता सेनानियों बारे चर्चा करांगे। अज दे ही दिन शहीद राजगुरू का जन्म होया सी। पेश है एक रिपोर्ट। आज असी तुहानू शिवराम हरी राजगुरू बारे दसन आए हाँ, जिन्हां दा जन्म 24 अगस्त 1908 ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਖੇੜ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਨ ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि देंदे ने। मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੈਲਪਾਜੀ ਕੈਲੱਪਨ ਨਾਇਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 132ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਲੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਲੱਪਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1952 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਦਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1911 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੈਨਲੀ ਜੈਕਸਨ ਉੱਪਰ ਨੇੜਿਓਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1932 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੀਤੂਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦਾ ਜਨਮ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਆ ਸ਼ੋਧਨ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ BSF ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ BSF ਦੇ DIG ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ BSF ਦੀ 116 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ 136 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਹਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਜੰਮੂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ
2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 1993 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DIG ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। DIG ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। BSF की तरफ से साइक्लोथॉन रैली जम्मू से गुजरात तक शुरू की गई है। इसमें हमारे 100 बॉर्डरमैन ने हिस्सा लिया है और ये 4 फ्रंटियर को क्रॉस करते हुए 1800 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करेगी। 49 डेज़ में ये पूरा चीज़ कंप्लीट करके जो है गुजरात में पहुंचेगी। अब फिज़िकल फिटनेस फोर्स के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, पर फिज़िकल फिटनेस सिर्फ अपना नहीं बल्कि जो है कम्युनिटी, जहाँ तक इसका मैसेज हम भेज सकें, उस उद्देश्य से जो है ये साइक्लोथॉन रैली शुरू करी गई है। इस रैली के सभी बॉर्डरमैन को मैं जो है शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਥੀਮ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਫੀਲਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾ ਤੋਂ 71ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਡੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਮ, ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, NGO ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਛੀ ਵਾਚਨ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,38,094 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2741 ਕਾਰਡ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1,35,353 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ फ्री ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ गुजारा चलता रहा। हमारा नाम हरीश है। जब लॉकडाउन हुआ तो तब सरकार ने हमारे लिए गेहूं और दाल दी, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं नछत्तर सिंह जी, पिंड घल कलां, तहसील मोगा, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ
ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।